Hello students, once again welcome again in the online session of elective accounting, right? આજથી ફરી પાછા આપણે BCom 6 ના online sessions એ start કરીએ છીએ, right? During the offline sessions in your elective accounting, we started with the unit number 2, that is alteration of share capital. આપણા unit જે start કરેલ હતું, in which the number of topics covered are to be shown over here. Here you can see all the topics that are covered under the unit number 2. All the topics are done. Only the last topic was remaining, that was buyback of shares. So from today we will start with this topic, that is buyback of shares. In the buyback of shares, the theory part was completed. Theory છે એ આપણે સ્ટડી કરેલ હતી. That was introduction, meaning and history, conditions for buyback, buyback from where, methods of buyback. Until this, we completed the theoretical all these topics from your textbook. તમારી textbook માંથી આ બધા topic છે એ કરાવેલા હતા. The next topic will be journal entries for buyback and then practical examples. So now we will understand the journal entries for the buyback. Now students, what is the meaning of buyback of shares? Generally, buyback means when the company purchase its own share from the shareholders. It is called the procedure of buyback. So the company પોતાના જ share ફરી પાછા purchase કરે છે shareholders પાસેથી, then it is called buyback of shares. So first of all, for the buyback purpose, જે shares તમારે પાછા purchase કરવા છે, in that case you need to pay the amount to the shareholders. When you are buyback your shares, જ્યારે તમે તમારા shares છે buyback કરો છો, ત્યારે તમારા shareholders ને તમારે ફરી પાછી જે shares ની amount છે એ શું છે repay કરવાની છે. So in that case you need to create the CRR. CRR means capital redemption fund. એ amount pay કરવા માટે તમારે પહેલા તો જેટલી amount થી shares છે buyback કરવા છે એ amount ક્યાં transfer કરવાની છે? From your funds to the CRR. CRR means તમે કોઈ પણ capital redeem કરવા માંગો છો ત્યારે તમે એના માટે એક reserve create કરો છો, that is called capital redemption reserve. So first entry will be regarding the creation of CRR. So here you can see the first one is for provision of capital redemption fund. ક્યાંથી આ CRR create કરો છો? The fund that are available to you. એ funds કે જે કંપનીમાં available છે. First one, journal reserve. Second, securities premium. Third, P&L account, credit balance. All can be used to create the CRR, right? So, general reserve account debit, securities premium account debit, P&L account debit, and such type of required fund first to be transferred to the CRR account. So, to capital redemption reserve account credit. So, first entry શેના માટે કરો છો? When you are making the provision for the CRR. Second one is when shares are purchased. Second entry શું છે? કે જ્યારે કંપની પોતાના જે shares છે એ ફરી પાછા buyback કરે છે, that means purchase કરે છે. Entry શું હશે? Here you can see when shares are purchased at face value. When the company purchases its own shares back, at that time the share capital of the company will reduce. ત્યારે કંપનીની share capital માં શું થશે? Reduction. That means ઘટાડો, right? So equity share capital account must be debited and you need to pay your shareholders, right? So to equity shareholders account credit. ચલો આ clear થાય છે students? આ entry ક્યારે આવે? When the shares are purchased at face value. 10 rupees નો shares છે અને 10 rupees થી જ ફરી પાછો buyback કરો છો, right? At par. જ્યારે face value થી shares buyback કરો ત્યારે આ entry થશે. Or when shares are purchased at premium. જ્યારે તમે shares છે એ premium થી purchase કરો છો, right? That means કે 10 rupees નો shares હોય students, તમે buyback price છે એ 15 rupees આપો છો. That means you are paying additional 5 rupees premium. In that case, buyback માટેની entry શું કરશો?
શેર કેપિટલ ઘટે છે, that means equity share capital account debit. Amount of security premium must be transferred from general reserve or securities premium account. આ પ્રીમિયમ છે તમારા માટે શું છે? એક્સપેન્સ. તો એના માટેનો ફંડ ક્યાંથી લઈ આવો છો? ફ્રોમ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, રાઈટ? સો જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, right? And third type of possibility can be when the shares are purchased at discount. તમે તમારા શેર્સ છે એ બાયબેક કઈ પ્રાઇસથી કરો છો? એટ ડિસ્કાઉન્ટ, રાઈટ? ધેટ મીન્સ ફેસ વેલ્યુથી પણ ઓછી પ્રાઇસથી તમે શેર્સ છે શું કરો છો? બાયબેક. ઇન ધેટ કેસ ધ એન્ટ્રી વિલ બી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ટુ capital redemption reserve account. That means the amount of discount must be transferred from the CRR account. તમારે જે ડિસ્કાઉન્ટની અમાઉન્ટ છે કે જે તમે તમારા શેર હોલ્ડર્સને પાસેથી લ્યો છો ડિસ્કાઉન્ટ, રાઈટ? એ અમાઉન્ટ ક્યાંથી ટ્રાન્સફર કરો છો? ફ્રોમ ધી CRR account, right? And the last third entry was when shareholders are paid. આ બધામાં તમે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ શું કરો છો? ક્રેડિટ. Why? Because you need to make payment to them, right? So here equity shareholders account debit to bank account. Finally you are repaying your shareholders, right? ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી CRR માટે પ્રોવિઝન કરો છો. સેકન્ડ એન્ટ્રી શેર્સ પરચેઝ કરો ત્યારે એમાં ત્રણમાંથી કોઈ પણ કન્ડિશન હોઈ શકે. આઈધર ઇટ વિલ બી પરચેઝડ એટ par or at premium or at discount. And the third one, when finally shareholders are paid. ચલો એન્ટ્રીઝ છે ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા ફેરબુકમાં તમારે આ ટોપિક્સ નંબર ઓફ કેટલા કવર કરેલા છે યુનિટ 2 માં? એ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જ લખાવેલ છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વોટ વિલ યુ સપોઝ ટુ ડુ? Write down the heading buyback of shares and make a list of this topic. આ ટોપિકનું એક લિસ્ટ લખી નાખજો. સો એટલીસ્ટ યુ કેન ગેટ ધ આઈડિયા કે આ જે થિયરી ટોપિક્સ છે એ તમારે ક્યાંથી કરવાના છે? ફ્રોમ ધી ટેક્સ્ટ બુક, રાઈટ? એન્ડ નેક્સ્ટ રાઇટ ડાઉન ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ફોર ધ બાયબેક. આ જર્નલ એન્ટ્રીઝ પહેલા તમારી બુકમાં છે એ નોટ ડાઉન કરી લેજો. એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ બાયબેકના શેર્સ બહુ ઓછા કેસમાં પૂછાય છે. સો here we taken only two practical examples of buyback. Practical examples છે એ buyback ના બે જ લઈએ છીએ, right? And I have already written the question over here. મેં question અહીંયા લખેલ છે, right? You just need to write down first question in your book and then only write the answer, right? તમારે પહેલા તો તમારી બુકમાં ક્વેશ્ચન છે એ લખવાનો છે અને પછી જ આન્સર એ લખજો. એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ. Now students, before we start with the practical examples, first after the journal entries you need to write down these two notes in your book. તમારી બુકમાં તમારે બે નોટ્સ છે એ લખવાની છે. So give the heading notes and write down number 1. If the shares are to be purchased out of the income of the new securities, જો તમે શેર્સ છે બાયબેક કરો છો અને બાયબેક પ્રોસિજર પહેલા કંપની કોઈ ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ મીન્સ કોઈ પણ ટાઈપના શેર્સ છે કે ડિબેન્ચર્સ છે એ ઇશ્યુ કરે છે, રાઈટ? The entries related to issuance of new securities should be passed first. So always પહેલા તમે જે ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ ઇશ્યુ કરેલ છે એમની એન્ટ્રી છે એ પહેલા પાસ કરવાની રહેશે. અગેન આઈ રિપીટ, ઇફ બિફોર ધ બાયબેક પ્રોસિજર ઓફ એની શેર્સ, તમે જ્યારે બાયબેક પ્રોસિજર કરો છો કોઈ પણ શેર્સની એ પહેલા જો કંપની કોઈ ન્યૂ શેર્સ છે કે ડિબેન્ચર્સ છે ઇશ્યુ કરતી હોય તો એ ઇશ્યુ રિલેટેડ એન્ટ્રી એ એમને પહેલા પાસ કરવાની રહેશે. Then after the company can make entries for the buyback, right? Second point is, if the buyback amount is to be paid from any reserve, જો તમારે બાયબેક અમાઉન્ટ એ કોઈ રિઝર્વમાંથી પે કરવાની છે, રાઈટ? Then the amount equal to face value is required to be transferred to CRR from that reserve. Okay, students, તમે જ્યારે બાયબેક કરો છો શેર્સ ત્યારે શેર હોલ્ડર્સને આફ્ટર બાયબેક જે અમાઉન્ટ પે કરો છો, રાઈટ? ત્યારે અમાઉન્ટ છે એ પે કરવા માટે તમે
CRR એ કેટલી ક્રિએટ કરશો તો કે જે ઇક્વિટી શેર કેપિટલની ફેસ વેલ્યુ છે એ ફેસ વેલ્યુ જેટલી જ અમાઉન્ટ તમારે કોઈ પણ રિઝર્વમાંથી CRRમાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે. કઈ રીતે? હમણાં આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે તમને ક્લિયર થશે, રાઈટ? So now, after writing these two notes, give the heading practical examples, right? Here you can read the question number 1. Navya Limited passed a resolution to buy back its own 3 lakh shares of face value of rupees 10 each, fully paid at the price of rupees 12. One company is there which passes a resolution કે જે resolution પાસ કરે છે અને એમના નંબર ઓફ શેર્સ એ બાયબેક કેટલા કરે છે તો કે 3 લાખ શેર્સ બાયબેક કરવા માંગે છે. કઈ પ્રાઇસ થી તો કે ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપીસ છે બટ બાયબેક કઈ પ્રાઇસ થી કરે છે બાયબેક પ્રાઇસ ઇઝ 12 rupees. That means here the shares are bought back at premium. અહીંયા શેર્સ કઈ રીતે બાયબેક કરે છે at premium, right? The company issued 20,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 which were fully subscribed and paid up. કંપની એ જ ટાઈમે પહેલા ઇશ્યુ શું કરે છે તો કે 20,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ each of rupees 100 એ પહેલા તો શું કરે છે ઇશ્યુ, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નોટ નંબર 1 હવે તમે રીડ કરો જ્યારે બાયબેક ટાઈમે કંપની કોઈ ન્યૂ શેર્સ કે ડિબેન્ચર્સ એ ઇશ્યુ કરતી હોય ત્યારે એમની એન્ટ્રી છે આપણે શું કરશું પહેલા. ધેટ મીન્સ અહીંયા ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ કરવાની તો કે તમે કંપની જે નવા પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે 20,000 each of rupees 100 એ ઇશ્યુની એન્ટ્રી આપણે શું કરશું પહેલા. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. At that time the company had a balance of rupees 1,20,000 in securities premium account and rupees 20 lakh in general reserve account. Bank balance was rupees 20 lakhs. The company paid off the amount to equity shareholders after complying with the provision in respect of buyback. Make journal entries of above transactions in the books of the company. આ બાયબેક પ્રોસિજર માટે કંપની પાસે બેલેન્સીસ ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે? ફર્સ્ટ રિઝર્વ છે સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ઓફ 1,20,000. સેકન્ડ વન જનરલ રિઝર્વ ઓફ 20 lakhs and bank balance of 20 lakhs. તો એ સુધી ક્લિયર થાય. Now you need to pass the journal entries in the books of company, right? Journal entries કઈ રીતે પાસ ઓન કરો છો? First of all, give the heading in your book journal entries in the books of Navya Limited. Draw the format of journal entries. Now students, first entry આપણે always કઈ પાસ કરવાની થશે? બાયબેક કરતી વખતે જો કોઈ કંપની ન્યૂ શેર્સ ઇશ્યુ કરતી હોય ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુ કરતી હોય તો એ ઇશ્યુ રિલેટેડ એન્ટ્રી છે એ પહેલા થશે. Here company is issuing the redeemable preference shares. First paragraph read કરો, right? Company issue કરે છે how much 20,000 preference shares each of rupees 100, right? એન્ટ્રી શું કરશો? when you are issuing the new preference shares જ્યારે તમે નવા preference shares issue કરો છો ત્યારે તમને અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે, રાઈટ? સો એન્ટ્રી શું થશે? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ to 8% redeemable preference share capital account credit. How much amount? 20,000 shares છે students. So write down in the bracket 20,000 shares multiply each of rupees 100. So total amount 20 lakhs rupees. So સુધી clear થાય. Write down the being 8% 20,000 preference shares each of rupees 100 issued for the purpose of buyback. So this is the first entry. Next, now students, હવે according to the entries given to you, first તમે શું કરો છો? Provision of CRR. CRR ની provision first તમે શેમાંથી કરશો? From the general reserve. અહીંયા જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? 20 lakhs રૂપીસ. તમારે પ્રોવિઝન કેટલી કરવાની છે? તમે નંબર ઓફ શેર્સ બાયબેક કેટલા કરો છો? 3 lakhs each of rupees 10. 30 lakhsના શેર્સ છે એ બાયબેક કરવા માંગો છો, રાઈટ? આ 30 lakhsના શેર્સ તમે જે બાયબેક કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ એમાંથી તમે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો એ ખાસ યાદ રાખજો. તમારે અહીંયા એ અઝ્યુમ કરવાનું કે ટોટલ 30 lakhsના શેર્સ બાયબેક કરવાના છે. એ 30 lakhsમાંથી 20 lakhs
એ તમે ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ જે ઇસ્યુ કરો છો એમાંથી લેશો. અગેન આઈ રિપીટ, 20 lakhs તમે એ પર્પઝ માટે જ ઇસ્યુ કરેલા છે એવું આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ ટોટલ 30 lakhs માંથી 20 lakhs આ ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ ના થશે. તો હવે રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે? ઓનલી 10 lakhsની. એ ફેસ વેલ્યુ જે છે બાયબેક ઓફ શેર્સની 10 lakhs એટલી જ પ્રોવિઝન આપણે સીઆરઆર માટે ક્રિએટ કરશું. રાઈટ? અગેન આઈ રિપીટ, ટોટલ રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી? તો કે ટોટલ રિક્વાયરમેન્ટ હતી ફેસ વેલ્યુ જેટલી 30 lakhs રૂપીસ. આપણે સીઆરઆર ઓલવેઝ ક્રિએટ કેટલી કરવાની છે? અહીંયા મેં તમને નોટ લખાવેલી છે. ઇફ ધ બાયબેક અમાઉન્ટ ઇઝ ટુ બી પેઇડ ફ્રોમ એની રિઝર્વ, then the amount equal to face value is required to be transferred to CRR from that reserve. તમારે CRR કેટલી ક્રિએટ કરવાની છે? તો કે જે બાયબેક કરો છો શેર્સ એમની ફેસ વેલ્યુ જેટલી જ CRR ક્રિએટ કરવાની છે. અહીંયા શેર્સની ફેસ વેલ્યુ કેટલી થશે? તો કે 3 lakh શેર્સ each of ₹10. તો 30 lakhsની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એ 30 માંથી 20 lakhs ત્યાં તમે પહેલા જ નવા શેર્સ ઇસ્યુ કરો છો, પ્રેફરન્સ શેર્સ. એટલે હવે રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે ઓનલી 30 lakhs માંથી 20 lakhs, તો એ માઇનસ થઈ જશે સ્ટુડન્ટ્સ. તો સીઆરઆર માટેની પ્રોવિઝન તમારે ક્રિએટ કરવાની છે ઓનલી 10 lakhs. રાઈટ? આ 10 lakhsની પ્રોવિઝન તમે ક્યાંથી લઈ આવો છો? અહીંયા લખજો, જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ અમાઉન્ટ. અહીંયા ડિરેક્ટલી 10 lakhsની રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલે એટલી જ સીઆરઆર ક્રિએટ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, 10 lakhs રૂપીસ. એટલે અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે? સો પહેલા તો સીઆરઆર છે એ રિઝર્વમાંથી ટ્રાન્સફર કરો છો. જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સીઆરઆર અકાઉન્ટ being CRR created for the required amount for the buyback of shares. તો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. CRR પ્રોવિઝન થઈ ગઈ. સેકન્ડ, when you are paying your shareholders. તો હવે પ્રીમિયમથી બાયબેક કરો છો, એન્ટ્રી શું થાય? ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ. જે પ્રીમિયમ પે કરો છો એ ટ્રાન્સફર ક્યાંથી કરશો? જનરલ રિઝર્વમાંથી. તો જનરલ રિઝર્વ કમ્પ્લીટ થઈ જતી હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ કે પીએલ અકાઉન્ટ કોઈ પણ રિઝર્વ આપેલી હોય ત્યાંથી ટ્રાન્સફર કરશો. રાઈટ? અહીંયા 20 lakhs રિઝર્વ હતી એમાંથી તમે 10 lakhs જ યુઝ કરેલ છે, તો હજુ બાકીની રિઝર્વ અવેલેબલ છે. તો એન્ટ્રી શું કરશો? ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ ટોટલ કેટલી પે કરવાની છે? તમે 3 lakh શેર્સ છે બાયબેક કરો છો. તો 3 lakh શેર્સ મલ્ટીપ્લાય ફેસ વેલ્યુ 10 rupees પર શેર. સો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ કેટલા કરશો? 30 lakhs રૂપીસ. જનરલ રિઝર્વ મીન્સ તમે પ્રીમિયમથી બાયબેક કરો છો. તો પ્રીમિયમ કેટલું છે પર શેર? તો કે નંબર ઓફ શેર્સ આર 3 lakhs મલ્ટીપ્લાય બાયબેક પ્રીમિયમ પર શેર ઇઝ 2 rupees. તમે 12 રૂપીસથી બાયબેક કરો છો તો 10 રૂપીસ ફેસ વેલ્યુ, તો પ્રીમિયમ કેટલું થશે? 2 rupees. સો પ્રીમિયમ અમાઉન્ટ 6 lakh rupees. રાઈટ? ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ 36 lakh rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? being company buyback its shares at premium. Last, fourth entry, when you are actually making the payment. એન્ટ્રી શું કરશો? અહીંયા અકાઉન્ટ જે ક્રેડિટ કરેલ છે એ જ હવે ડેબિટ કરો છો. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 36 lakh rupees. એટલે અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ થઈ તમારી 4 એન્ટ્રીઝ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ છે? જ્યારે તમે કોઈ ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ ઇસ્યુ કરતા હોય બાયબેક કરતી વખતે ત્યારે પહેલા એ જ એન્ટ્રી કરવાની. સેકન્ડ, સીઆરઆર પ્રોવિઝન. સીઆરઆર પ્રોવિઝન કેટલી કરવાની સ્ટુડન્ટ્સ? બાયબેક જે કરો છો શેર્સ એમની ફેસ વેલ્યુ જેટલી. અહીંયા ફેસ વેલ્યુ હતી 30 lakhs, બટ એ 30 lakhsની સીઆરઆર ક્રિએટ નથી કરવાની. તમારે કેટલી કરવાની છે? તો કે પહેલા તમે જે ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ ઇસ્યુ કરો છો એ અમાઉન્ટ પહેલા માઇનસ કરી નાખવાની ટોટલમાંથી. સો 30 lakhs minus 20 lakhs. સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ તમે ઇસ્યુ નથી કરતા, અહીંયા તમે આ પ્રેફરન્સ શેર્સ પહેલા ઇસ્યુ કરો છો એવી કોઈ જ ડિટેલ ક્વેશ્ચનમાં છે નહીં, તો તમે સીઆરઆર કેટલા અમાઉન્ટની ક્રિએટ કરશો? 30 lakhs રૂપીસ. તો કેટલાથી ક્રિએટ કરશો? અગેન આઈ રિપીટ, 30 lakhs રૂપીસ. તો પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ તમારે રિઝર્વમાંથી ટ્રાન્સફર કરવાની રહેશે સીઆરઆરમાં. રાઈટ?
થર્ડ એન્ટ્રી બાયબેક માટેની કરો છો, રાઈટ? And fourth, when you are making the payment. Right, so the clear students. Now, this is the answer of question number 1. Right? Now, students, we will calculate the another example of buyback. So, first of all, write down this question. Question number 2. A question છે પેલા લખજો, right? Read the question. Given below is the balance sheet of Tina Limited as on 31st March 2020. Company's balance sheet is given, right? Here, first on liability side, right? First one is given share capital each of rupees 10 fully paid equity shares, right? Amount 20 lakhs rupees, right? Students, share capital amount કેટલી છે? 20 lakhs, right? So each of rupees 10. So number of shares કેટલા થશે? Number of equity shares will come 20 lakhs divided by 10. So it will come 2 lakh shares, right? Next, securities premium, general reserve, P&L account, current liabilities and provisions. On asset side, fixed asset, stock, debtors and cash balance, right? Total of balance sheet is 42 lakh rupees. Next, the Tina company bought back 60,000 equity shares on 1/4/2020. Company buyback કરે છે shares કેટલા? 60,000 at the price of rupees at the okay students, here write down the amount at the price of rupees okay 10 લખી નાખજો at the price of rupees 10 each. Face value થી જ buyback કરે છે, right? Okay. Now 2008 percentage preference shares of rupees 100 each were issued for the purpose of which were fully subscribed and paid. આ બાયબેક માટેના પર્પઝથી જ કંપની પહેલા ઇશ્યુ શું કરે છે? તો કે 8% પ્રેફરન્સ શેર્સ કેટલા છે? નંબર ઓફ શેર્સ 2000 each of rupees 100 એ ઇશ્યુ કરે છે જે ફૂલી પેઇડ અપ છે. After the buyback were completed, the company issued one fully paid bonus share for every 4 shares held by the remaining shareholders. Right? Buyback procedure complete થયા પછી કંપની જે બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે કેટલા? તો કે the ratio is તમારી પાસે કંપનીના 4 શેર્સ હોય ત્યારે કંપની બોનસ શેર કેટલા આપે છે? 1. Right? Make journal entries in the books of the company and prepare new balance sheet. Okay. Here first we will make the necessary calculation. So write down in your answer part. Students, પહેલા તો તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે બોનસ શેર્સ કેટલા ઇશ્યુ કરે છે જેથી કરી એમની જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરતી વખતે તમને ઈઝી રહે. So first working note, write down bonus shares. Condition શું છે? One bonus share issued for every 4 shares held after the buyback procedure. Buyback થયા પછી કંપની બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે. Now students, number of shares after the buyback. Buyback થયા પછી તમારા શેર્સમાં ઘટાડો થાય કે વધારો? Your shares will be reduced, right? Total shares હતા કેટલા? Here you can see 20 lakhs amount divided by 10 rupees. So number of shares 2 lakh minus buyback કેટલા કરો છો? 60,000. So after buyback, the number of shares held by the company is 1,40,000. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? બાયબેક પછી હવે કંપની પાસે શેર્સ કેટલા વધે છે? ઇક્વિટી શેર્સ 1,40,000. Now હવે તમે બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરો છો. So write down the equation old shares and bonus shares. તમારી પાસે 4 old shares છે ત્યારે કંપની બોનસ શેર્સ કેટલા આપે છે? 1. The number of old shares held by the company are 1,40,000. At that time, how much bonus shares? Write down the equation and calculate this. The number of bonus shares issued by the company will come 35,000. So is it clear થાય students? આ સમજાય છે? Now give the heading in your book journal entries in the books of Tina Limited. Draw the format. Okay. First entry, students, give me an answer. શેના માટે પાસ ઓન કરું છું? તમે આ બાયબેક પ્રોસિજર ટાઈમે પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇશ્યુ કરેલ છે. How much? 2000 each of rupees 100.
રાઈટ. તો પહેલા તો એ ન્યૂ સિક્યોરિટી જે તમે ઇશ્યુ કરો છો એમની એન્ટ્રી કરશો, રાઈટ. સો રાઇટ ડાઉન ધ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ફોર ધ ઇશ્યુ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ 8% preference share capital account credit. How much? Number of shares કેટલા છે? 2000 shares. Multiply each of rupees 100. So total amount of preference shares will come 2 lakh rupees. ચલો આ clear થાય છે students? Write down the being 8% 2000 preference shares of rupees 100 each issued for the purpose of buyback of shares. Right? આ એન્ટ્રી આપ્યા પછી હવે નેક્સ્ટ એન્ટ્રી તમે કરો છો સીઆરઆર પ્રોવિઝન માટે, રાઈટ. સીઆરઆર કેટલી ક્રિએટ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલા તો એ ચેક કરો અમાઉન્ટ રિક્વાયર્ડ કેટલી છે. તમે નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા બાયબેક કરો છો? 60,000 અને એટ પાર ફેસ વેલ્યુથી જ બાયબેક કરો છો એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ₹10, રાઈટ. સો ટોટલ અમાઉન્ટ રિક્વાયર્ડ કેટલું થશે? 60,000 શેર મલ્ટીપ્લાય 10 રૂપીસ. So total amount of buyback 6 lakh rupees. એ 6 lakh rupees માંથી સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા તમે 2 lakh rupees અહીંયાથી લેશો, રાઈટ. એટલે એ પહેલા જ તમે સિક્યુરિટી ઇશ્યુ કરો છો એટલે સીઆરઆર ક્રિએટ કેટલી કરવાની રહેશે? તો કે ટોટલ રિક્વાયરમેન્ટ છે 6 lakh rupees માઇનસ તમે જે ફર્સ્ટ એન્ટ્રીના અમાઉન્ટ છે જે ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ ઇશ્યુ કરો છો એ માઇનસ કરો છો, રાઈટ. સો નાવ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ CRR is of only 4 lakh rupees, right? So entry અહીંયા રિઝર્વ્સ આપેલી છે ક્વેશ્ચનમાં, પહેલા યુઝ કરો છો જનરલ રિઝર્વ. ટોટલ 10 lakhs છે, તમારે રિક્વાયરમેન્ટ છે 4 lakhs. કરી શકો ટ્રાન્સફર. સો રાઇટ ડાઉન ધ એન્ટ્રી જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ CRR account. CRR created for the required amount for the buyback of shares. Again I repeat students, જો આ ન્યૂ શેર્સ ઇશ્યુ ન કરતા હોય તો પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ એટલે કે ફેસ વેલ્યુ જેટલી સીઆરઆર છે ક્રિએટ કરશો. ધેટ મીન્સ 6 lakh rupees, રાઈટ. ઓકે, સીઆરઆર પ્રોવિઝન કરી લીધી. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી બાયબેક કરો છો એમના માટે. એન્ટ્રી શું થશે? બાયબેક એટ ફેસ વેલ્યુ, રાઈટ. ફેસ વેલ્યુથી જ બાયબેક કરો છો. સો એન્ટ્રી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. બાયબેક અમાઉન્ટ ટોટલ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? 6 lakh rupees, રાઈટ. કેમ ખ્યાલ આવે? તો કે write down in the bracket number of equity shares are 60,000 multiply each of rupees 10. So total amount 6 lakh rupees. Premium थी के discount थी buyback નથી કરતા, right? So write down the being company buyback its shares at par. Next 4. જ્યારે તમે પેમેન્ટ કરો છો ત્યારે equity shareholders account debit to bank account 6 lakh rupees. Amount of buyback paid to equity shareholders. અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ એન્ટ્રીઝ કરી તમે બાયબેક માટે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આમાં તમને એક વધારાનું એડજસ્ટમેન્ટ આપે છે કે કંપની આફ્ટર ધી બાયબેક બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે, રાઈટ. કેટલા? તો કે અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી 35,000 bonus shares issued by the company, right? તો બાયબેકની અમાઉન્ટ તમારે પહેલા તો બોનસ શેર્સ માટેની અમાઉન્ટ એ પહેલા તો તમારે ક્રિએટ કરવી પડશે. સો અમાઉન્ટ ફોર બોનસ આ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરતા, રાઈટ. ફર્સ્ટ ફુલી પેઇડ બોનસ શેર્સ જ છે. સો રાઇટ ડાઉન બોનસ શેર અમાઉન્ટ કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે? તો કે 35,000 બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરો છો each of ₹10. So total amount of buyback for bonus shares are required 3,50,000 rupees. ટોટલ કેટલા ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરવા માટે? 3,50,000 rupees. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે, તો નેક્સ્ટ એન્ટ્રી પહેલા તો તમે શું કરો છો જ્યારે બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરતા ત્યારે ફુલ્લી પેઇડ અપ શેર કેપિટલ જ છે, પાર્ટલી પેઇડ અપ છે નહીં, રાઈટ. તો એન્ટ્રીઝ કેટલી થશે? ઓનલી 2. પહેલા તો તમે ફંડ ક્રિએટ કરો છો, રાઈટ. ફંડ ક્યાંથી ક્રિએટ કરશો? તો કે પહેલા જનરલ રિઝર્વમાંથી. સો રાઇટ ડાઉન ધ એન્ટ્રી જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. હાઉ મચ? 3,50,000 rupees.
being fund created to issue bonus shares. And next, bonus to shareholders account debit to equity share capital account 3,50,000 rupees, being bonus shares issued by the company. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે. These are the journal entries that you need to pass while buyback and issue of bonus shares, right? ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ કરી? ન્યૂ સિક્યોરિટીઝ ઇશ્યુ કરો છો એમના માટે. દેન આફ્ટર બાયબેક માટેની 3 એન્ટ્રીઝ કરી એન્ડ દેન 2 એન્ટ્રીઝ ફોર ધી બોનસ શેર્સ. નાઉ વી વિલ પ્રિપેર ધ રિવાઇઝડ બેલેન્સ શીટ આફ્ટર ધીસ ઓલ પ્રોસિજર. તમારે ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટ સામે જ રાખવાની અને એમાં નેસેસરી ચેન્જીસ ક્યાં થયા છે એ કન્સિડર કરવાના, રાઈટ? ઓન લાયબિલિટી સાઇડ, ફર્સ્ટ વન, શેર કેપિટલ each of ₹10 fully paid equity shares. Number of shares old હતા કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ? 2 lakh shares હતા, each of ₹10. So first of all, write down on your liability side. First, equity share capital each of ₹10. નંબર ઓફ ઓલ્ડ શેર્સ હતા 2 lakhs, જેમાંથી બાયબેક કેટલા કર્યા પહેલા? 60,000. તો તમારા નંબર ઓફ શેર્સ શું થશે? ડિક્રીઝ. સો એ માઇનસ કરો છો 60,000 પ્લસ લાસ્ટમાં બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરો છો તો અહીંયા તમારા નંબર ઓફ શેર્સ ફરી પાછા શું થશે? વધશે. બોનસ શેર્સ કેટલા ઇશ્યુ કરો છો? 35,000. સો આફ્ટર બાયબેક એન્ડ ઇશ્યુ ઓફ બોનસ શેર્સ, નંબર ઓફ શેર્સ હેલ્ડ બાય ધ કંપની એ કેટલા રહેશે? 1,75,000 equity shares. Each of ₹10 છે. So total amount 17,50,000 rupees. એટલે આ કેલ્ક્યુલેશન પહેલા તો સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. બાયબેક થાય તો તમારા નંબર ઓફ શેર્સ શું થશે? ડિક્રીઝ. અને બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરો છો તો વધે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમે ડ્યુરિંગ ધ પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇશ્યુ કરતા હતા તો પ્રેફરન્સ શેર્સની ઇફેક્ટ પણ તમે બેલેન્સ શીટમાં આપશો, રાઈટ? એ ભૂલતા નહીં. વાય? બીકોઝ ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટમાં એ હશે નહીં. પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇશ્યુ કરો છો. સો રાઇટ ડાઉન ધ નેક્સ્ટ ઓન લાયબિલિટી સાઇડ, 8% preference shares of ₹100 each fully paid up. ટોટલ કેટલી અમાઉન્ટના પ્રેફરન્સ શેર્સ હતા? ઇટ ઇઝ ઓફ ₹2 lakh. ચલો આ ખ્યાલ આવે, રાઈટ? સો પહેલા તો જેટલા પણ શેર્સ તમારા છે એ પહેલા રેકોર્ડ કરો છો, પછી ઇક્વિટી શેર્સ હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ. નેક્સ્ટ, સી ઇન ધ બેલેન્સ શીટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ. એ તમે ક્યાં યુઝ કરેલું છે? નો. સો કીપ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ 5 lakh rupees. Next one is given general reserve. General reserve balance છે 10 lakh rupees, right? તો સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા તો અહીંયા તમે એન્ટ્રીમાં જોઈ શકો છો કે જનરલ રિઝર્વમાંથી જ તમે CRR ક્રિએટ કરેલ હતી. તો એટલી જનરલ રિઝર્વ તમારી શું થશે? રિડ્યુસ. દેન આફ્ટર બોનસ શેર્સ માટેનું ફંડ પણ તમે જનરલ રિઝર્વમાંથી ટ્રાન્સફર કરેલું હતું તો એ પણ શું થશે? રિડ્યુસ. સો હિયર યુ કેન સી જનરલ રિઝર્વ ટોટલ ફંડ હતું કેટલું? 10 lakhs માઇનસ બાયબેક માટે CRR ક્રિએટ કરો છો 4 lakhsની માઇનસ બોનસ શેર્સ માટે ફંડ લઈ આવો છો ત્યાંથી જ. સો માઇનસ 3,50,000. So now general reserve balance will come 2,50,000 rupees. Then after profit and loss account is given in your old balance sheet. એ પણ ફંડ ક્યાં યુઝ થયેલ નથી. So keep it as it is 2 lakh rupees. Next, current liabilities and provisions. Again as it is 5 lakh rupees. Now students, તમે for the buyback procedure પહેલા તો અહીંયા CRR ક્રિએટ કરતા હતા. CRR means capital redemption reserve. અહીંયા તમે રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો તો એ રિઝર્વ ક્રિએટ કરતા સ્ટુડન્ટ્સ એની ઇફેક્ટ પણ તમારે બેલેન્સ શીટમાં આપવાની રહેશે. રિઝર્વ છે એટલે ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ઓન લાયબિલિટી સાઇડ. રાઇટ ડાઉન CRR હાઉ મચ? 4 lakh rupees. જનરલી બધા સ્ટુડન્ટ્સ આ ભૂલી જાય છે કે CRR છે એ ન્યૂ રિઝર્વ ક્રિએટ થાય છે, રાઈટ? એ તમે લખતા ભૂલી જાઓ છો એટલે લાસ્ટમાં બેલેન્સ શીટ ટેલી ન થાય, રાઈટ? સો ખાસ યાદ રાખજો કે તમે ન્યૂ રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો CRR એ પણ તમારે અહીંયા લખવાની રહેશે. નેક્સ્ટ વન ઓન અસેટ સાઇડ. ફર્સ્ટ વન ઇન યોર ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટ, દેટ મીન્સ ક્વેશ્ચનમાં તમને આપે છે ફિક્સ્ડ એસેટ્સ. કીપ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ, એમાં કોઈ ચેન્જીસ છે નહીં. 15 lakh. Then after stock, again as it is 12 lakhs. Then debtors, again as it is 5 lakhs. And cash balance, yes, એમાં ચેન્જીસ છે હશે. હાઉ મચ? તમને ક્વેશ્ચનમાં જે બેલેન્સ શીટ છે એમાં કેશ બેલેન્સ કેટલું આપે છે?
10 લાખ રૂપીસ. હવે એમાં કેટલી અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થાય છે? અહીંયા તમે પહેલા પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરો છો એટલે અમાઉન્ટ શું થશે? રિસીવ થાય તો એમાં અમાઉન્ટ શું થાય? એડ. સો પ્લસ 2 લાખ. દેન તમે તમારા ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને આફ્ટર બાયબેક અમાઉન્ટ પે કરો છો. હાઉ મચ? 6 લાખ. તો એ પે થાય સ્ટુડન્ટ, તો અમાઉન્ટ માઇનસ થાય કે પ્લસ? માઇનસ, રાઈટ? અને બોનસ શેર્સમાં કોઈ કેશ રિલેટેડ બેંક રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન આવે નહીં. સો અહીંયા બેલેન્સ ઓલ્ડ અવેલેબલ હતું 10 lakhs પ્લસ પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરો છો, સો અમાઉન્ટ વિલ બી રિસીવ્ડ 2 lakhs માઇનસ બાયબેક માટે અમાઉન્ટ પે કરો છો, સો માઇનસ 6 lakh. ત્યારે બોનસ શેર્સમાં કોઈ એવું ટ્રાન્ઝેક્શન આવે નહીં. સો નાવ ધ કેશ બેલેન્સ હેલ્ડ બાય ધ કંપની વિલ બી ઓફ 6 lakh rupees. એટલે આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્લિયર થાય છે? So here this is your revised or new balance sheet after the buyback and bonus share issue procedure. So the total of the balance sheet on both the side will come 38 lakh rupees. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આજે તમારી બુકમાં તમારે પહેલા તો જર્નલ એન્ટ્રીઝ લખવાની છે, ધેન નોટ્સ લખવાની છે, બંને સમ્સના ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર એ પણ તમારે લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે આ બાયબેકનું જે ચેપ્ટર છે, બાયબેકનો ટોપિક છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તમારા યુનિટ નંબર 2માં નંબર ઓફ ટોપિક્સ આપણે કવર કેટલા થાય છે? કન્સોલિડેશન, સબડિવિઝન, કન્વર્ઝન ઓફ શેર્સ ઇન્ટુ સ્ટોક, રાઇટ શેર્સ, બોનસ શેર્સ એન્ડ બાયબેક ઓફ શેર્સ, રાઈટ? સો અહીંયા તમારા એ બધા ટોપિક્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. So with that your unit number 2 alteration of share capital is completed. અહીંયા આપણે તમારું યુનિટ નંબર 2 એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. From tomorrow or from the next session we will start with the unit number 3. So here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.